आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्ग्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्र राम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलनिं गोविन्दपूरारिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगि जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः पोले सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदात्यसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कलुवैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरपूर्णमम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः श्रुत्यब्दसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजम् अभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुनेः प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्न जन्तुसंतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनादाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतेन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडयवर्युं महं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी देवतये सोमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழுதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதே செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் செந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சிடுவோப்பன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறா வான் திகழஞ்சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்று தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் இன்று முதல் தாய் சிடுகோபன் மயம்பாள் வளத்தை தத்தாய் ராமானுஜம் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாவி தொக்கையிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை இருப்போன் யாழினிசை வேதத்தியில்
நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయుమొഴി 7 వ్యాఖ్యానంలో మొదటి శ్రీయప్పతిలో మనము ఇందులో అర్ధపంచక జ్ఞానము ఇమిడి ఉంది అనేటువంటి ఒక విశేష విషయాన్ని చెప్పుకుంటూ అందులో ప్రకృతి స్వరూపము అనేటువంటి టాపిక్ దాకా వచ్చాము. 86వ పేజీ 3వ లైన్. 86వ పేజీ 3వ లైన్. பிரகிருதி ஸ்வரூபம் மகதாதி விகாரங்களை உடைத்தாய், நிச்சயமாய் திரிகுணாத்மகமாய், சுக்ல கிருஷ்ண ரக்த வர்ணயாய், அநேக பிரஜைகளுக்கு பிரஜனன பூதையாய், எம்பெருமானுக்கு சரீரத்தையா சேஷமாய், சேதனர்க்கு கர்மானுகுணமாக, ஐச்சிக இந்த இச்சா குணமாக பகவத் சங்கல்பத்தாலே சதுர்விம்சதி தத்துவமாய் கொண்டு விகரிக்க கடவதாய் இப்படி எம்பெருமானார் கிருష్ణ వినియోగార్హమాయ్ ఇరుక్కుం. ఇంకా ప్రకృతి అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే వికారములతో పరిణమిస్తూ ఉంటుంది. ప్రకృతి అది నిత్యముగా ఉంటుంది. అది సత్వ రజస్తమో గుణాలతో కూడి ఉంటుంది. అది శుక్ల కృష్ణ రక్త వర్ణాలతో కలిపి ఆ వర్ణాల యొక్క సంకలనం చేత అనేక రంగులుగా మారేటువంటి తత్వం కలిగి ఉంటుంది. చాలా మంది ప్రజలకి జనన హేతువై ఉంటుంది, అంటే సృష్టికి కారణం అవుతుంది. ఈ పరమాత్మకి అది శరీరభూతంగా ఉంటుంది. చేతనులకి కర్మానుగుణంగా ఈ ప్రకృతి శరీరాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది. ఇదేమో 25వ తత్వాన్ని మనం తత్వత్రయంలో చాలా వివరంగా చెప్పుకున్నాము. చిత్తు అచిత్తు ఈశ్వరుడు అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి చెప్పుకున్నాం. ఈశ్వరుడికి ఇష్ట వినియోగార్హంగా ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం. ఇష్ట వినియోగార్హము అంటే మన చేతిలో పెన్ను మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం వాడుకోవచ్చు. అలా పరమాత్మ యొక్క ఈ చేతనుడు ఆయనకి ఎలా ఇష్టమైతే అలా వాడుకోవచ్చు. అంత పారతంత్ర్యము కలిగి ఉండాలి ఆత్మ అనేటువంటిది. ఇంకా ఆత్మస్వరూపం అణుపరిమాణమాయ్, తేజోద్రవ్యమాయ్, జ్ఞాతావాయ్, నిత్యమాగయ్యాలే కాల పరిచ్ఛేదరహితమాయ్, జ్ఞానద్రవ్యమాగయ్యాలే వస్తు పరిచ్ఛేదరహితమాయ్, అపృథక్ సిద్ధ్యర్థ పృథక్ నిర్దేశ అనర్హ అనన్యార్హ శేషమాయ్, பரசேஷதைகர சமமாய் அத்தியந்த பரதந்திரமாயிருக்கும் எம்பெருமானுக்கு இத்தை உள்ளபடி அறிவாரில் தலைவராய் ఇవర్ தலைவராయిత్తివర్. தலைవరు అంటే అగ్రేసరులు అని అర్థం. అందులో ముందు లెక్క పెట్టగలిగిన వాళ్ళు. తలైవరు అంటే అగ్రగణ్యులు, మొదట లెక్కింపవలసిన వారు అని అర్థం. ఈ ఆత్మస్వరూపం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒకటి అణు పరిణామంగా ఉంటుంది. మనం చెప్పుకున్నాం, తోక వడ్ల గింజ ఉంటుంది. ఆ వడ్ల గింజలో తోకని తీసి 100 భాగాలు చేసి అందులో ఒక భాగాన్ని మళ్ళీ 100 భాగాలు చేస్తే అది ఎంత ఉంటుందో ఆత్మస్వరూపం అంత ఉంటుంది అని. ఆత్మ గురించి అంటే అంత సూక్ష్మంగా ఆత్మ ఉంటుంది అనేటువంటిది. తేజోద్రవ్యమాయ్. తేజోద్రవ్యం అంటే ఏమిటండి? చాలా ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఆత్మ ఎప్పుడు మెలమెల మెరిసిపోతూ ఉంటుంది. జ్ఞాతావాయ్. జ్ఞాత అంటే తెలుసుకోదగినది అని, అంటే జ్ఞానాశ్రయంగా ఉంటుంది. మనం దాని గురించి ఎంతో తెలుసుకునేలాగా ఉంటుంది. తత్వత్రయంలో మనం కొంత తెలుసుకున్న ప్రయత్నం చేశాం. నిత్యమాగయ్యాలే కాల పరిచ్ఛేద రహితమాయ్. ఇలా చదవాలి. నిత్యమాగయ్యాలే కాల పరిచ్ఛేద రహితమాయ్. ఇది నిత్యం అవడం వల్ల పూర్వకాలం ఉందా, ఇప్పుడు ఉంటుందా, ఇక ముందు ఉంటుందా అనేటువంటి భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాల అతీతము అంటారు. అలా ఉండి అన్ని సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ ఉంటుంది. అదనమాట కాల పరిచ్ఛేదం. పరిచ్ఛేదము అంటే హద్దు అని అర్థం అండి. పరిచ్ఛేదం అంటే హద్దు అని అర్థం.
కాల పరిచ్ఛేదం, ఒక కాల ఇంతవరకే, ఈ కాలం వరకే ఉంటుంది అనే అద్దు లేనిదై, రహితంబై అంటే లేనిదై, రహితమాయి. జ్ఞాన ద్రవ్యమాగయ్యాలే వస్తు పరిచ్ఛేద రహితమాయి. అలాగే జ్ఞానద్రవ్యం అవడం వల్ల ఇందులో ఉంటుందా, ఇందులో ఉండదా అనేటువంటిది లేదు, అన్ని వస్తువులలోనూ ఉంటుంది. అపృథక్ సిద్ధ్యర్థ పృథక్ నిర్దేశ అనర్హ అనన్యార్హ శేష శేషముమాయ్. అపృథక్ సిద్ధ్యర్థము అంటారు. అపృథక్ సిద్ధ్యర్థం అంటే పరమాత్మ నుండి పృథక్ వేరు చేయడానికి నా సాధ్యము కానిది. భగవంతుడి నుంచి ఈ ఆత్మని వేరు చెయ్యలేము. ఆత్మలో ఎప్పుడూ పరమాత్మ వేం చేసి ఉంటాడు. దీన్నే శరీరీ భావము అని శ్రీభాష్యంలో ఒక పెద్ద టాపిక్ గా చెప్తారన్నమాట. పరమాత్మ జీవుణ్ణి శరీరంగా వహించి ఉంటాడు. మనందరం పరమాత్మకి, దానికి ఊరికే సరదాగా నా దేహమే నీ దేవడం అన్నట్లుగా ఈ శరీరంలో ఆయన వేంచేసి ఉంటాడు అని చెప్పుకోవడం అన్నమాట. పృథక్ నిర్దేశ అనర్హ, ఆ మాటకు అర్థం ఏంటండి? వేరుగా చెప్పడానికి వీలు లేదు అంటే ఆయనకే, మనకి ఆకారత్రయము అని మన సిద్ధాంతంలో 3 ఉన్నాయండి. ఏమిటది? అనన్యార్హ శేషత్వం, అనన్య భోగ్యత్వం, అనన్య శరణత్వం. అనన్యార్హ శేషత్వం అంటే నా అన్య శేషత్వం, ఇతరులకి శేషము కాదు, అది అనన్యార్హ శేషత్వము. అలాగే అనన్య భోగ్యత్వం అంటే అన్యులకి భోగ్యము కాదు, నారాయణుడికే చేతనే అనుభవింప తగినది. అనన్య శరణత్వము అంటే ఆయన తప్ప వేరెవరు దిక్కు గతి మనకి లేరు. ఈ మూడింటిని కలిసి ఆకారత్రయ సంపన్నం అని మనం చదువుతూ ఉంటాం. అంటే మనం పూర్తిగా అన్ని విధాల పరమాత్మకే చెందిన వాళ్ళము అనేటువంటి శేషముమాయ్, శేషముగా ఉంటుంది ఈ ఆత్మస్వరూపము. పరశేషతైక రసముమాయ్, ఆయనకి ఎప్పుడైతే శేషమైందో ఒక దివ్యానందాన్ని అది పొందుతూ ఉంటుంది. చాలా దివ్యానందాన్ని అది పొందుతూ ఉంటుంది. అత్యంత పరతంత్రమాయిరుక్కం, చాలా పరతంత్ర అంటే పరుడికి తంత్రమై ఉంటుంది. అంటే ఎలా చెప్తే అలాగ చేసేలా ఉంటుంది. నేను చెయ్యను, నేను చేస్తాను అనేటువంటి సందర్భమే ఉండదు అనే మాట చెప్తూ, ఎంబెరుమాను ఎత్తై ఉళ్ళపడి అరివారిల్ తలైవరాయిత్తివర్, అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ పరశేషతైక రసము, ఆయన అనుభవించడమే మన జీవితానికి సార్థక్యము అనేలాగా నారాయణాయ అనేటువంటి అర్థాన్ని చెప్పేటువంటిదిగా దీన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు అగ్రేసరులు. వాళ్ళలో తలైవరు ఆయిత్తు అన్నారు. అగ్రగణ్యులు, అగ్రేసరులు, మొట్టమొదట లెక్కింపదగినటువంటి వారు నమ్మాళ్ళవార్లు. అంటే తత్వత్రయము తెలిసినటువంటి వారు నమ్మాళ్ళవార్లు. వారికి తెలిసిన ఒక్కొక్క గుణం, ఒక్కొక్క వాక్యం, ఒక్కొక్క గ్రంథం అయిందనమాట. తత్వత్రయాలు వారికి తెలుసు, అది తత్వత్రయ గ్రంథ వ్యాఖ్యానం అయింది. అర్ధపంచకం వారికి తెలుసు, అది ప్రత్యేకంగా అర్ధపంచక జ్ఞానాన్ని చెప్పేటువంటి మనకి శ్రీవచన భూషణాది గ్రంథాలుగా పరిణమించింది. ఇలాగా ఒక సంప్రదాయ విషయాన్ని నేర్చుకుంటే తత్సంబంధిత గ్రంథాలు అన్నిటిలోనూ వాటి అప్లికేషన్ మనకి కనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఇవాళ తిరువాయిమొഴി ప్రబంధతాల్ సైదతాయిత్ అర్థమేదన్నా. ఏమండి, అయితే తిరువాయిమొழிలో అసలు ఏం చెప్పారండి? మేము చదువుకోవాలనుకుంటున్నాం కదా, అసలు ఏముందో ఒక మాట 2 మాటల్లో మనం చెప్పుకోగలమండి అని అంటే చెప్తున్నారు. ఏముందో, முதல் திருவாய்மொழியிலே உயர்வர உயர்நலமுடையவன் எண்ணு தொடங்கி உணர்முழுநலம் மிகுநரையிலன் నిలనిడై విసుంబిడై అరువినన్ అరువినన్ என்றும் అన్ని పాసుర ఖండాలు ఆయన ఎక్కడెక్కడ ఏ సిద్ధాంతాన్ని స్థాపించారో ఆ ఖండాలన్నీ ఇచ్చేశారు. ఆమవయ్యా ఇవయ్యా என்றவர் என்று சொல்லிக் கொண்டு போன்றும் கரவிசும் பெருவழி நீர் நிலமிவை மிசை வரவினல் திரள்வழி அழி பொறையாய் நின்ன பரன்
நாராயணனே பரதத்துவமங்கை காக நாராயண சப்தார்த்தத்தை அருளைச் செய்கிறார் అరుళి చేదార్. అంటే ఓం నమో నారాయణ యొక్క అర్థాన్ని అంతటిని చెప్పారు అనేటువంటి దాన్ని ఎక్కడెక్కడ ఆ పాసుర ఖండాలు వచ్చాయో మనకి ఎన్ని ఇచ్చారో చూడండి. ఉయర్వర ఉయర్నల ముడయవన్ ఏమిటండి ఎప్పుడు చదువుతుంటారు, దానికి అర్థం ఉయర్వు అర, అది చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పుకుంటా. శ్రమ అనేది లేకుండా ఉత్కృష్టమైన ఆనందం కలిగించేటువంటి వాడు పరమాత్మ. లోకంలో ఆనందం కలగాలి అంటే దానికోసం కష్టపడాలి. కాబట్టి ఇంకా కానీ మనం ఇక్కడ పరమాత్మ విషయంలో కష్టపడకుండా దివ్యానందము వస్తుంది అనేటువంటి అని మొదలుపెట్టి పునర్ముడు నలం మిగునరయ్యలన్, ఆయన జ్ఞాన స్వరూపుడు, ఆయన ఆనంద స్వరూపుడు, ఆయన మిగునరయ్యలన్, ఆయన కంటే అధికమైన వాడు సృష్టిలో లేనే లేడు. నిలనిడై విశంబిడై ఉరివినన్ అరువినన్, భూమిలో కానీ ఆకాశంలో కానీ ఏ స్థూల పదార్థంలో కానీ ఆయన సూక్ష్మ రూపంలో ఉండే ఉంటాడు. ఆమవయ్యాయ వయ్యాయనింద్రావర్ అంటే వచ్చే కాలము, గడిచిపోయిన కాలము, వర్తమాన కాలము, అన్ని కాలాలు ఆయనే అయి ఉంటాడు. ఆయన కాల స్వరూపుడు. కర విసుంబెరివళి నీర్నలమివైమిసై వరవినల్ తిరల్వళి అళిపొరయ్యాయ్ నిன்ற పరన్. ఆకాశం నల్లగా ఉంటుంది, ఎర్రటి అగ్ని, వాయువు, జలము, భూమి, వీటి గుణాలకి ఆకాశం శబ్ద గుణకం. ఆకాశం శబ్దం వస్తుంది కాబట్టి ఆకాశంలో ఇవాళ ఈ టెక్నాలజీ అంతా పనిచేస్తోంది అంటే ఈ ఒక్క పాయింట్ వల్ల. శబ్ద గుణకం ఆకాశం. ఆకాశం శబ్దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టే నేను ఇక్కడి నుంచి పలికినా మీరు అక్కడి నుంచి విన్నా ఆ టెక్నాలజీని వాళ్ళు కనిపెట్టి ప్రయోగించారు అని. దాహకత్వం, అగ్ని ఉందంటే అది మండింప చేస్తుంది. అలాగే వాయువు, దానికి ఎంత బలం ఉంటుందో గాలికి. జలము, జలానికి శైత్య గుణము అనేటువంటిది ఉంటుంది. తర్వాత భూమి ధరింప చేయడము అనేటువంటిది సహనానికి మారిపోయి. ఇవన్నీ తనకి శరీరంగా కలిగిన వాడు పరమాత్మ. పంచభూతాల యొక్క శక్తులు ఆయనలో నుంచే ఉత్పన్నము అయ్యాయి అనేటువంటిది ఈ ఈ పాసురం. కరవిసుంబెరువళి నిర్నిలమి వైమిసై, ఈ పాసురంలో ఆ గొప్పతనాన్నంతా చెప్పారు. ఇలా చెప్పడం వల్ల నారాయణుడే పరదైవము అని నారాయణ శబ్దాన్ని చెప్పారు. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ గా చెప్పారు. ఒక్కొక్కటే చెప్పుకుంటూ పెడతారు. అసలు ఇందులో ఏముంటుంది అని అంటే శ్రీమన్నారాయణ పరత్వం చెప్పబడుతుంది. ఇదిగో ఈ కొటేషన్స్ అన్నిటి వల్ల నారాయణుడి వైభవం తెలిసింది. సర్వాధికత్వము, సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మకత్వము, ఉభయభూతి నాదకత్వమిరే నారాయణ శబ్దార్థం. ఏమండి, నారాయణుడు అంటే అర్థం ఏంటండి? ఆయన కంటే పరుడు లేనటువంటి వాడు, అన్ని కళ్యాణ గుణాలు కలిగినటువంటి వాడు, ఉభయ విభూతి నాయకుడు. ఇదనుడయ్య శేషమిరే ఒన్నుందేవం తెన్నం వేడం. ఈ 2 తిరువాయిమొழிలో మనకి 5లో 1 వస్తుంది, తర్వాత 2లో 2. ఇవన్నీ కూడా వీటిల్లో ఆయన పరత్వాన్ని ఎంత చక్కగా చెప్పారో నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు ఆ పాసురం సేవించుకునేటప్పుడు మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అనంతర తిరువాయిమొழிలే అంటే ఉయర్వర ఉయర్నల మొదటిది. మీరు 3 దాకా కంఠస్థం చేసేసారు కదా. అందులో 2వ దాంట్లో ఇవి వద్దత్తుకు వాచకమాన తిరునామంతన్నయి. ఏమిటండి ఈ అంతా సర్వాంతర్యామి అనేటువంటి అర్థాన్ని చెప్పే పేరేమిటండి అంటే ఆ నామాన్ని ఎన్ని చోట్ల చెప్పారో. వన్పుగల్ నారణం ఎన్నెరులెచ్చేదార్. ఆయన ఎవరంటే దివ్య కళ్యాణ గుణములు కలిగినటువంటి నారాయణుడే. నారాయణ నామాన్ని అలాగ పోసి 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 చెవులలో నింపేటువంటి ప్రయత్నము నమ్మాళ్ళవార్లు చేశారు. తిరువాయిమొഴി అంతా కూడా వ్యాపకాంతరంగళిలం ఇవ్వద్దై అరియలా ఇరుక్కుమే. వ్యాపకాంతర మంత్రాలు మనం ముముక్షుపడలో చెప్పుకున్నాం. వ్యాప్యాలు వ్యాపకాలు అనే మంత్రాలు 2 రకాలుగా ఉంటాయి. అన్ని మంత్రాలలో కూడా ఇదే అర్థాన్ని మనం అన్వయించుకోవాలి. అంగనన్నికే ఇదివే వాచకమన్ను
ఇది ఇట్ట. అలా కాకుండా నారాయణ శబ్దమే చాలా గొప్పది అని మనస్సులో నిర్ణయించుకుని ఆకారంతో అది తెలిసేలాగా సెల్వనారణం తిరునారణం నారన్ ముజుముజుగు ముజుముజుగు ఏజు ఉలగుక్కునాథన్ காராயன காளனன் மேனிய நாராயணன் தென்னம் நாரணம் என்னாதரித்து கொண்டு போந்தோ வாழ்ப்புகழ் நாரணம் என்னு வழிபோக்கில் வார்த்தையும் இதுவேயாய் தலை கட்டு கையாலே இதுவே వాచకం ఎంగర నిర్బంధத்தை అరుళి చేదిరారు. ఈ నారాయణ శబ్దాన్ని ఎన్ని పాసురాల్లో చెప్పారో చూడండి. ఒక విధంగా తిరుమాయుడిని వింటున్నట్టే అయిపోతుంది అనమాట. శ్రీయప్పతిగా ఉండదు. తిరువాయిమడి పాసురాల ఖండాలే ఇందులో మనకి చెప్తూ ఆయన సెల్వనారణన్ తిరునారణన్ అన్నిట్లో నారాయణ పదం ఎలా వచ్చిందో చూడండి. వాజు పుగజ నారణన్ అలా నారాయణ శబ్దాన్ని చెప్తూ ఎండ్రు అజిపోకిల్ వార్తయ్యం ఇదివేయాయ్. చాలా అందమైన పదం. వజి అంటే మార్గం, వజి అంటే మార్గం. వజిపోకిల్ వార్తయ్యం అర్చిరాది మార్గ పర్యంతము నారాయణ శబ్దాన్నే చెప్పారు. అర్చిరాది మార్గాన్ని చివర 10వ చివర 3 తిరువాయిమొழிల్లో చెప్పారండి మనకి. ఆ చెప్పిన దాన్ని అంతటినీ కూడా ఈయన సూచనగా ముందు నుంచి మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఆ నారాయణ నామాన్ని జీవితంలో కూడా మొదటి నుంచి చివరి వరకు నారాయణ నామమే మనకి మొన్న చెప్పుకున్నాం. చివరికి ఈ శరీరం కళేబరంగా మారినప్పుడు దాన్ని ఎత్తివేసేటప్పుడు కూడా నారాయణ 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 అంటూనే దాన్ని ఎత్తాలి అనేటువంటిది. ఆ తర్వాత జీవుడు వెళ్ళే మార్గం కూడా నారాయణ మార్గమే. అది వజి మార్గము, అర్చిరాది మార్గ పర్యంతము నారాయణుని యొక్క ఆ అత్యద్భుతమైనటువంటి నామ వైభవాన్ని నిర్బంధత్తయ్యరుడిచ్చేగిరారు అంటే తప్పనిసరిగా చెప్పారు. అది తప్పనిసరి. మీరు ఓం నమో నారాయణాయ అని తప్పనిసరిగా అనండి. ఎందుకంటే మీకు తెలీదు అది అంత పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఆ మంత్రాన్ని ఉచ్చరిస్తే చాలు మీ జీవన సార్థక్యం కలుగుతుంది. కాబట్టి అష్టాక్షరి మహామంత్రాన్ని జపించండి 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 అంటూ చెప్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఇక్కడికి నారాయణ శబ్దమైంది. ఈయన ఇంకా తరువాత మలర్ మగళ్ విరుంబునం అరుం పెరలడిగళ్ என்று தொடங்கி திருவிடை அடிகள் என்னும் மைய கண்டாள் மலர் மேலுரை வாளுரை மாறன் பிறன் என்னும் நமக்கும் பூவின் மிசை நங்கைக்கும் இன்பம் என்னும் போல திருமாமகளோடுன்னை கூடாதே என்னும் சொல்லிக் கொண்டு போந்து திருவானை என்னும் போல மலர்பாவை கம்பாகிய என் அன்பே என்று தலை கட்டியாகையாலே శ్రీమానాన నారాయణనే పరతత్వం ఎన్నం సొల్లిత్తు. చాలా పుట్టి నారాయణుడు అంటే కాదండి, శ్రీమన్నారాయణుడు. ఆ శ్రీమత్తత్వం లక్ష్మీ విశిష్టత్వాన్ని ఎన్ని పాసుర ఖండాల్లో చెప్పారో చూడండి. మలర్ మగళ్ విరుంబన మరుం పెరలడిగళ్ పద్మోద్భవి అయినటువంటి ఆ లక్ష్మీదేవి చేత ప్రేమింపబడే స్వామి. అమ్మ యొక్క ఆ పేరు ఎన్ని చోట్ల ఎన్ని రకాలుగా ప్రసంగాన్ని తీసుకొచ్చారో చూడండి. అంటే తిరుగుడై అడిగళ్ అంటే శ్రీకి స్వామి అయినటువంటి వాడు. మయ్య కండాళ్ మలర్ మేలురై వాళురై మార్పన్ కంటికి కాటుక పెట్టుకొని తామర పువ్వులో కూర్చున్నటువంటి ఆ అందాల బొమ్మని వక్షస్థలంలో ధరించినటువంటి వాడు. అంటే ఇవన్నీ దేనికండి? లక్ష్మీ విశిష్టుడు అని చెప్పడానికి. ఇవన్నీ నారాయణ ఇందాక చెప్పేశారు. పుట్టి నారాయణ అంటేనండి ఇంకో అర్థం వస్తుంది. ఎలాగా? ఏదైనా ఒక చెడ్డమాట చెప్పారనుకోండి, నారాయణ నారాయణ అలా జరిగిందా అంటారు. అలా పుట్టి నారాయణుడు కాదండి. శ్రీమన్నారాయణ అంటేనే అమ్మతో కూడినటువంటి నారాయణుడే సేవ్యుడు అని చెప్పడం. నమక్కుం పువ్వెన్మిసై నంగైక్కుమిన్బం మనకి పుష్పవాసిని అయిన మనకి అమ్మకి కూడా ఆనందజనకుడు. పోల తిరుమామகளோడున్నై కూడాదే విరాట్టితో కూడినటువంటి నిన్ను చేరాలనుకుంటున్నాము. ఇలాగా
తిరువాణై విరాట్టి పైన ఒట్టు అని కోల మలర్పావై కన్బాగియయం నన్బే పుష్పవాసిని అయిన శ్రీదేవిని ప్రేమించేవాడు. అంటే మొత్తం తిరువాయిమలిలో అమ్మ అనే నామం వచ్చినటువంటి పాసుర ఖండాలన్నిటినీ ఒక చోటకు తీసుకురావడం అంటే లక్ష్మీత్వ స్థాపన. అది వ్యాఖ్యానకారులు ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఎంత అథారిటీ వాళ్ళకు ఉంటే దాన్ని ఎలా చెప్పగలుగుతారు, అదొక్కటి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. లక్ష్మీ పదం మొత్తం 1000 పాసురాల్లో ఎక్కడెక్కడెక్కడ వచ్చేసిందో అవన్నీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేశారు. అలాంటి లక్ష్మితో కూడిన నారాయణుడనే తెలుసుకోండి, ఒట్టి నారాయణుడు కాదు. అందువల్ల శ్రీమానాన నారాయణనే పరతత్వమెన్నం సొల్లెత్తు, శ్రీమంతుడైనటువంటి నారాయణుడే పరదైవము. అదే మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. ఉట్టి నారాయణుణ్ణి కోరితే శూర్పణఖలాగా అయిపోతుంది, ఉట్టి లక్ష్మినే కోరితే కాకాసురులాగా అయిపోతుంది. ఇద్దరూ ఏం చేసి ఉండగా చేర్తిని సేవించుకోవాలి అనేటువంటి దాన్ని మన సంప్రదాయం మరీ 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 చెప్తోంది అనమాట. ఇత్తాల్ నమ్మ ఆచార్యர்கள் ரகசியத்தில் பதத்வயத்தாலும் செய்து கொண்டு போரும் மத்தத்துக்கடி ఇవాழ்వారార్ ఇరుక్కుం ఎన్నదా ఎత్తు. ఎంత స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారో చూడండి. పూర్వాచార్యులు, ఇది అండర్లైన్ చేసుకోవాలి, పూర్వాచార్యులు రహస్యాలు అంటే ఒక ద్వయమంత్రంలో శ్రీమాన్ శ్రీమతే అనేటువంటి అర్థానికి చేసిన వ్యాఖ్యానము ఈ నమ్మాళ్వార్ల యొక్క ప్రయోగము వల్లనే జరిగింది. అంటే ద్వయమంత్రార్థ వైభవం అంతా ఇందులో చెప్పబడింది అని చెప్పడం అన్నమాట ఈ వ్యాఖ్యానము అని. ஆசிரயண வேளையிலே மலர்மகள் விரும்புன மரும் பெறலடிகள் என்ன தொடங்கி போக வேளையிலே கோல மலர்பாவை கண்பாகை நண்பே என்னும் சொல்லுகையாலே ஆசிரயண வேளையோடு போக வேளையோடு வாசையர ஒரு మిథునమే ఉద్దేశమన్నమిడం సొల్లెత్తాయిత్తు. చాలా పెద్ద విషయం ఏంటంటే, మీరు ప్రార్థించే సమయం అయినా సరే, మీరు ఆరాధించే సమయమైనా సరే మిథునాన్నే మీరు ఆరాధించాలి. మిథునము అంటే చేర్తి అని అర్థం అండి. చేర్తి అంటారు, సేర్తి అంటారు. అంటే ఇద్దరు కలిసి కూడికగా ఉన్నప్పుడు ఉన్న దర్శనానికి అంత లక్ష్మీనారాయణ సందర్శనం అనేటువంటిది అంత గొప్పది అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు. ఎందువల్ల అంటే మనకి వేదాలన్నీ చెప్పాయి కదండి, సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ సచిదానంద స్వరూపుడు, యస్యాత్మ పృథివీ శరీరం, యస్యాత్మ శరీరం యస్య పృథివీ శరీరం. ఇక్కడ ఆయన ఎలా నియామకుడై ఉంటాడో విషయాన్ని చెప్తూ శ్రీశ్చ తే లక్ష్మీశ్చ పత్యౌ, ఆ లక్ష్మీదేవి ఈ శ్రీదేవి భూదేవి ఆయనకి ఎలాగ పిరాట్టి మాటలుగా చేసి ఉంటారు అని భగవత్ స్వరూప మిథునాన్ని మనం కొలవాలి. మిథునము జంట అనేటువంటిది మనం కేవల పెరుమాళ్ళు కాదు, కేవల అమ్మ కాదు. ఇదే మనకి తిరుమంత్రార్థంలో ద్వయంలో అన్ని అర్థాల్లో కూడా పూర్వాచార్యులు ఈ నమ్మాళ్వార్ల యొక్క ఈ దివ్య ప్రబంధ ప్రయోగాలన్నీ ఆధారంగా తీసుకుని మంత్రాలన్నిటినీ కూడా వ్యాఖ్యానము చేశారు. అంటే సంప్రదాయ పరిరక్షణకి తిరువాయిమొഴി మూలము. చాలా పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఒకదాన్ని ఇచ్చారనమాట. ఈ తిరువాయిమొഴి వల్లే ఈ రహస్యాలు, అష్టాదశ రహస్యాలు, వీటి విశేషాలు అన్నీ కూడా చక్కగా చెప్పబడుతున్నాయి. అంటే ఏ దశలోనూ కూడా ఆరాధించే దశ అయినా అనుభవించే దశ అయినా మిథునాన్నే ఆశ్రయించాలి. అప్పుడు శ్రీమన్నారాయణ అనేటువంటి ఆ తత్వాన్ని, ఇందాక నారాయణ చెప్పే ప్రయోగాలు చెప్పారు, తర్వాత శ్రీ ప్రయోగాలు చెప్పారు. ఇవి రెండు కలిపి శ్రీమన్నారాయణ తత్వాన్ని ధ్యానించాలి అనేటువంటి దాన్ని మనకి చెప్పారు. ఇప్పటి పరస్వరూపం నిర్ణీతమాయిత్తు, అలాగ పరస్వరూపం చెప్పబడింది. 5 స్వరూపాలు చెప్పారు, అర్ధపంచక జ్ఞానం అనుకుంటున్నాం కదండి. పరస్వరూపం ఇలాగ నిర్ణయించారు. పరస్వరూప ప్రతిబంధియాన స్వస్వరూపం ఇరుక్కంబడి నెన్నెల్. ఏమండి, ఆయన్ని చెప్తే చాలా
మరి స్వస్వరూపం అసలు మా స్వరూపం ఎలా ఉంటుందో అది చెప్పారండి తిరువాయిమొழிలో ఎక్కడైనా అని అంటే, ఉడన్మిసై ఉయరనెంగుం పరందరం ఎన్ను శరీరాత్మ భావత్తైత్తాం సందిత్తు பிறர்கோபதேசிக்கர விடத்திலே உம்மையர் வீடுடை என்னும் அந்த శరీర ఆత్మ భావనం తన్నయ్యే ఉపదేశిత్తు. పరస్వరూపంతో సంబంధించినటువంటి స్వస్వరూపాన్ని ఎక్కడ చెప్పారు అంటే, శరీరంలో ఆత్మ ఉంటే ఆత్మ అంతటా వ్యాపించి పరమాత్మ ఉంటాడు. అలా పాసుర ఖండాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. శరీరాత్మ భావాన్ని మీరు ఎప్పుడూ కూడా తలుచుకుని ఆ ఆత్మ పరమాత్మ పర్యంతము అనే విషయాన్ని ఎప్పుడూ గుర్తుకు పెట్టుకోండి. ఉమ్ముయరు వేడుడై మీ యొక్క ఆత్మలే వాసంగా ఉన్నాడు నొక్కి చెప్పారనమాట. ఉమ్ముడై మీ ఆత్మల్లో ఉన్నాడండి అంటే మనందరి ఆత్మల్లోనూ. ఏమండి నా ఆత్మలో ఉన్నాడా అని మళ్ళీ డౌట్ రాకుండా, ఉమ్ముడై మీ ఆత్మలో కూడా పరమాత్మ ఉన్నాడు. ఇక్కడ అక్కడ లేదు, ఆత్మ ఉంటే పరమాత్మ ఉంటుంది. అనన్యార్హ శేషత్వ విషయము. దీనివల్ల அந்த శరీరాత్మ భావం తన్నయ్యే ఉపదేశిత్తు. இந்த శరీరాత్మ భావத்தால் பலத்திற்கு అనన్యార్హ శేషత్వం ఎన్నమిడత్తై. ఇది అనన్యార్హ శేషత్వం. కాబట్టి ఈ ఆత్మ పరమాత్మకే చెందింది గాని ఇతరులకి చెందినది కాదు అనేటువంటిది స్పష్టంగా. తనకే అగవనై కొళ్ళు మీదే ఎన్నం అడియేనుళ్ళాన్ ఉడలుళ్ళాన్ ఎన్నం సొల్లి. ఇప్పుడు ఏదైనా ఉందంటే నీకు నాకు అని మాట్లాడడం ఉంటుంది. ఇంకా నాకు అనేది లేదుట నమ్మాళ్ళ విషయంలో. నీకే నీకే నీకు తప్ప నా ఆత్మ ఇంక ఎవరికి చెందదు, నాది నాకు కూడా కాదు, నేను నీకంత పరతంత్రుణ్ణి. అడియేనుళ్ళాను ఉడలుళ్ళాను. దాసునిలో దాసుని శరీరంలో శరీరంలో ఆత్మలో ఆత్మలో పరమాత్మ. అంతవరకు ఏది చూసినా ఒక వ్యక్తిని చూడగానే దీన్ని కొంచెం లౌకికంగా మనకి చూసేస్తే గాంధీజీ సిద్ధాంతం దీన్నే ఆయన అనుసరించారండి. మీరు వ్యక్తిని చూడకండి, ఆ వ్యక్తిని చూడగానే ఆయన చేసినటువంటి చెడు అంతా మనకి గుర్తొస్తూ ఉంటుంది. వ్యక్తిలో ఉండే ఆత్మతత్వం, ఆత్మలో ఉండే పరమాత్మ తత్వాన్ని మీరు గుర్తించినప్పుడు క్షమాగుణం అనేది మీలో బయలుదేరుతుందని మహాత్మా గాంధీ ఒక చోట చెప్పారు కదా. నిజంగా దీని సారమే కదా. ఇప్పుడు అది ఆ వాక్యం చెప్పుకున్నాం, అది దీని సారమే కదా. నేనున్నాను అంటే నాలో ఒక ఆత్మ ఉండబట్టి నేనున్నాను, ఆ ఆత్మలో పరమాత్మ ఉండబట్టి నేనున్నాను. కాబట్టే నాకు మూలము పరమాత్మ అనేటువంటి దాన్ని తనకే అగయన్నై కొళ్ళి మీదే ఎన్నం అడియేనుళ్ళాను ఉడలుళ్ళాన్ ఎన్నం సొల్లి ఇది తత్శేషత్వత్తళవిలే నిర్పదండ్రల్లా. భగవత్ శేషత్వంతో మాత్రమే తృప్తి కలిగినది కాదు, అల్లా కాదు. మరి తదీయ శేషత్వ పర్యంతమానాయిత్ తత్శేషత్వ సిద్ధి ఎన్నం మిడత్తై. ఏమండి, మీరు భగవంతుడి దాకా వెళితే చాలదండి, భగవంతుడితో పాటు భాగవతోత్తముల దాకా మీ దృష్టి వెళ్ళాలి. మనకి 99.9 మందికి లోకంలో భగవంతుడిని నమ్ముకుంటాం మనందరం కూడా. ఆ పక్కనే ఒక భాగవతోత్తముడు ఉంటే వాడిని తోసేసి ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి అనుకుంటాం కదా. భాగవత శేషత్వం గురించిన ఆలోచన మనకి రాదు. కానీ నమ్మాళ్ళ వారు చెప్తున్నారు, 2 తిరువాయిమొழிల్లో చెప్పారండి. పైలం సుడరుడి అది తిరువాయిమొழிలో 8వ పదిలో వస్తుంది, ఎందులో 7. అలాగే ఎన్నడు మార్గడిమై అలాగే అది 9లో 1 వస్తుంది అన్నమాట. 9లో 1 అది చెప్పుకునేటప్పుడు మనం చాలా వివరంగా చెప్పుకుంటాము. అడియార్గల్ పురాంగళై ఉడన్ కూడవదెండ్రుకలో. ఇది రోజు చెప్పుకుంటున్నాం. ఎప్పుడు నేను భాగవత గోష్ఠిలో చేరతానో కదా. ఎన్ను ప్రార్థితపడియే అడియరోడు ఇరందమై ఎన్ను తలై కట్టుగయ్యాలే. అలాగ చెప్పి నిత్య సూర్యుల గోష్ఠిలో నేను చేరాను అని చివరికి ముగించడం చేత భాగవత శేషత్వ పర్యంతమాన భగవత్ శేషత్వమే స్వరూపమెన్నబడం సొల్లెత్తు. నీ శేషత్వము భగవంతుడితో ఆగకూడదు, భాగవతోత్తముల వరకు వెళ్ళాలి అని చెప్పినట్లయింది. అంటే తిరువాయిమొழிలో
భాగవత శేషత్వము చెప్పబడినది. ఎన్ని విషయాలు చెప్పారో మనకి 3 శ్రీయపతుల్లో చెప్తున్నారు. అందులో ఒక పాయింట్ భాగవత శేషత్వము. స్వరూపానురూపమాన పురుషార్థం ఎరుక్కంబడి ఎన్నెన్నెల్. ఏమండి, ఇంకా పురుషార్థం లాభం ఏమిటి? అర్ధపంచక జ్ఞానం కదండి. మరి పురుషార్థం ఏమిటండి? లాభం ఏమిటంటే తనకేయాగ ఎనైకుళ్ళ మీదే ఎన్ను తొడంగి என்று தொடங்கி வழுவிலாடிமை செய்ய வேண்டும் நாம் என்னும் பணிமானம் விழையாமே அடியேனை பணிகொண்ட எண்ணம் முகப்பே கூவி பணிகொள்ளா என்னும் இப்படிகளாலே அடிமையே పురుషార్థం ఎన్నుం இடத்தை నిర్ణయిత్తు. ఆయనకి కైంకర్యము చేయడమే పురుషార్థము. ఫలము ఆయన యొక్క కైంకర్యం, నిత్య కైంకర్యాన్ని, అవచ్ఛేదము లేని కైంకర్యాన్ని చెయ్యడమే. అంటే నన్ను అంగీకరించాడు స్వామి, నా ద్వారా కైంకర్యాన్ని చేస్తే దాన్ని స్వీకరించాడు స్వామి. కైంకర్యంలో ఎంత మాత్రము లోపము లేకుండా కైంకర్యం చేసేలాగా అనుగ్రహించాడు స్వామి. అంతేకాదు తన దగ్గరికి పిలిపించుకొని మరీ కైంకర్యం చేశాడు స్వామి అని ఇన్ని పాసుర ఖండాలు చెప్పడం వల్ల కైంకర్యమే పురుషార్థము అనేటువంటి విషయం కూడా ఇక్కడ శాస్త్రం నిర్ణయించినట్లుగా మనకి తెలుస్తోంది. స్వరూప ప్రాప్తమెన్ను చెయ్యమల వల్ల రాగ ప్రాప్తమెన్ను సొల్లుగై కాగా. మళ్ళీ ఆ చేయడంలో కూడా కైంకర్యం, ఇది శాస్త్రం చెప్పింది, ఇది పెద్దలు చెప్పారు, చేసి తీరాలరా భగవంతుడా అని చెయ్యడం కాదు. దాన్ని ఏమంటారు? రాగప్రాప్తం. స్వరూప ప్రాప్తం అంటే చేసి తీరాలి అని, రాగప్రాప్తం అంటే చెయ్యకుండా ఉండలేక చేసి తీరాలి. తల్లి ఒక కొడుక్కి అన్నం పెడుతూ ఉంటే లోకం చెప్పింది, శాస్త్రం చెప్పింది కాబట్టి తల్లి అన్నం పెట్టట్లేదు. కొడుకు కడుపు నిండకపోతే ఉండలేదు కాబట్టి అన్నం పెడతారు. దీన్ని రాగప్రాప్తము అంటారు. అనురాగము చేత, ప్రేమ చేత. అంటే మనం పెరుమాళ్ళకి చేసే కైంకర్యం ఏది కూడా నాయన ఈ తిరువారాధన క్రమంలో ఇన్ని ఉపచారాలు చెప్పారు, ఇది చెయ్యాలి తప్పదురా దేవుడా అనుకుంటూ చెయ్యడం కాదు. నిజంగా మన బిడ్డను మనం లేవదీసి స్నానం చేసి కైంకర్యాలు చేసి ఎలా చేసేసుకుంటుంటామో అంత ప్రేమగా పరమాత్మకి మనము చెయ్యాలి అని ఒక అనుష్ఠానాన్ని కూడా ప్రాప్య గుణంగళై చొల్లి சுவையன் திருவிரன் மணாளன் என்னும் தூய அமுதை பருகி பருகு என்னும் గుణ విశిష్ట వస్తువునయ్య భోగ్యతయ్యం సొల్లి. ఇంకా ఆ మనం కైంకర్యం చేసేటువంటి వస్తువు ఎలాంటిదండి అని అంటే ఎంత అద్భుతమైనటువంటిదో అని దాని భోగ్యత్వాన్ని కూడా చాలా చక్కగా చెప్పారు అన్నమాట. అసలే ఇష్టము, వాళ్ళు ఇంకా ప్రేమగా ఉంటే ఇంకా ఇష్టం అవుతుంది మనకి. అలాగా భగవంతుడంటే ఇష్టము, ఆయన మనకు అన్నీ చేస్తున్నాడు అనే కృతజ్ఞత ఉంటే ఆ ఇష్టం ఇంకా పెరిగిపోతుంది అని. అందుకని అప్పొழுதை కప్పొழுదెన్నారా ముదం. ఆహా, అప్పటికప్పుడు పై పైన ఆశ పుట్టించి తీరలేదు. ఎంత తీసినా ఎంత చూసినా చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాము. రాముడు నడిచి వస్తుంటే ఆహా ఎంత బాగా వస్తున్నావయ్యా అని దశరథుడు పరవశించిపోతున్నాడు. రాముడు వెళ్ళిపోతుంటే ఆహా ఏమా గమన సౌందర్యం, రామ ఒక్కసారి మళ్ళీ రాని పిలుస్తుంటే వచ్చే సౌందర్యం. ఏమిటండి రోజు వచ్చిపోయేదే కదండి పిల్లలు, అంత ఆనందం కాదు. ఆ నడకలో, ఆ పరుగులో మన మనవల్లో, మన కొడుకుల్లో మనం ఊహించుకున్నాము అని అంటే ఆ పారవస్యం వాళ్ళ నడకలో చూసి మన మనస్సు ఎలాగ పొంగిపోతుందో, భగవద్ గుణానుభవంలో భక్తుల యొక్క మనస్సు కూడా అలాగా పొంగిపోతుంది అనేటువంటిది. ఆరావముదే తృప్తినీయని ఒక అమృతమా. ఆయన పేరు కుంభకోణంలో స్వామికి ఆరావముదు అని పేరండి. ఎందుకంటే చూస్తే ఇంకా చాలా అనిపించదు, ఇంకా అలా చూడాలనే అతృప్త అమృతమా అని పేరు పెట్టారు. ఎంత అందమైన పేరు పెట్టారు. ఇంద భోగత్తినుడ నిత్య అపూర్వతయ్యే చొల్లి. ఇది నిత్య అపూర్వత్వము. ఈ మాట మనకి తెలియాలి. నిత్య అపూర్వత్వము అంటే ఇప్పుడు చూశారు కదండి, కాదు మళ్ళీ ఇప్పుడే కొత్తగా చూస్తున్నట్టు ఉంది. నిత్య అపూర్వత్వం అంటే అది ఎప్పటికప్పుడే, అప్పుడే ఫస్ట్ టైం చూసారేమో అన్నంత ఆనందాన్ని కలిగించేదిలా ఉండి
உகந்துபடி செய்தூன பாதமம் பெற்றேன் என்று குணானுபவஜனத பிரீத்திகாரித்த கைంకర్యమే పురుషార్థం ఎన్నో మిడத்தை చొల్లి ఆనందంతో నీ కైంకర్యం చేసి నీ పాదాల సన్నిధిని చేరాము తండ్రి అని గుణానుభవం కలిగిన ఆనందం వల్ల కలిగిన కైంకర్యమే పురుషార్థము. అంటే లాభం ఏమిటి అంటే కైంకర్యము చేసుకుని దివ్యానందాన్ని పొందడము అనేటువంటి ఒక లక్షణాన్ని చెప్పి இது தான் யாவதாத்ம பாவையான புருஷார்த்தமங்கைக்காக இதே இன்னும் வேண்டுவனதெந்தா என்னோ தலை கட்டியிலே భగవద్గుణానుభోజనత ప్రీతికారిత కైంకర్యమే పురుషార్థమెన్నరుడి చేదార్. కాబట్టి ప్రీతితో చేసేటువంటి కైంకర్యమే జీవితానికి పురుషార్థము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు. ఏంటండి మేము పొందే ఫలం? మనస్సుకు ఆనందం పొందడమే. ఈ ప్రాణి ఉన్నంత కాలం ఏమిటి? ఆనందంగా ఉండాలి. ఆనందం ఎలా వస్తుంది? గుణానుభవం వలన వస్తుంది. నీకు నీ సాంసారికమైనటువంటి సుఖాల వల్ల ఏ ఆనందం కలుగుతుందో అది భగవద్ గుణానుభవం వల్ల ఆనందము కలుగుతుంది అని ఈ పురుషార్థత్తుకు ఇడైచువరాన, ఇడైచువరంటే అడ్డొచ్చేవన్నమాట, ప్రతిబంధకాలు. విరోధి వేషత్తై ఈ రెండాం తెరువాయి మజిలే. ఇదంతా మొదటి 10 పాసురాల్లో చెప్పుకున్నవి మనం ఇంతవరకు. ఇప్పుడు వీడి మొత్తమం రెండో దాంట్లోకి పెడతాం కదా. ఆ 2 తిరువాయిమలిలో వీడి మొత్తం నిన్ను కట్టడంగా చొల్లదు తన్నయ్యే మేల్. అక్కడ చాలా కట్టడంగా చొల్లి అని అంటే మొత్తం మనలో ఉండేటువంటి ఒక బంధం ఉంటుందే, దానిని మొత్తం మనం ఎలాగ తెంచుకోవాలి అనేటువంటిది సమూలంగా ఒకసారి మనం ఎలా చేసుకోవాలి అది చెప్పి 3 తిరువాయి అడల్ మేల్ 3 తిరువాయి మజియాలే. ఆ తర్వాత 3 తిరువాయి మజలతోటి వీడమన్ మొత్తము అయిపోయిన తర్వాత 3 తిరువాయి మజలతోటి విస్తరిత్తరుడి చేదారవై ఎవై ఎన్నెళ్ళు అవేమిటండి అంటే అసేవ్య సేవైత్యజ్యమంద్రార్, అక్కల్లేని వారిని సేవించకండి అని, కూడని వారిని సేవించకూడదు. మనకి చాలా బాగా చెప్పారు. సొన్నాలు విరోధత్తిలే ఐశ్వర్య కైవంగల్ త్యాజ్యమన్నారు. సొన్నాలు విరోధం అని మనకి 3వ తిరువాయిమజిలో వస్తుందండి. మీకు చెప్తే నేను విరోధిని అయిపోతానరా, కానీ చెప్పకుండా ఉండలేకపోతున్నా. ఇది చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి 10 తిరువాయిమజి అన్నమాట. ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు అంటారు చూడండి, నేను ఎంత చెప్పినా నువ్వు వినడం లేదు, పైగా చెప్తే నీకు కోపం వస్తుంది, నేను నీకు విరోధిని అయిపోతున్నాను, అయినా నువ్వు ఇలా పాడైపోతుంటే చూస్తూ ఉండలేకపోతున్నాను. ఆగిలేం సొన్నేను, అయినా కూడా నేను చెప్తాను, నేను చెప్పి తీరతాను, నేను బ్రతికి ఉన్నంత కాలం నీకు మంచి చెప్పి తీరతాను. ఇలా అనేవాళ్ళు మన మంచి కుట్టేవారు తప్ప ఎవరుంటారు? అలాగే నమ్మాళ్ళవార్లు కూడా సొన్నాల్ విరోధత్తిలే ఐశ్వర్య కైవల్యంగళై త్యాజ్యమన్నారు. సొన్నాల్ విరోధమిదు అనేటువంటి దాంట్లో ఐశ్వర్యాన్ని విడిచిపెట్టండి, కైవల్యాన్ని విడిచిపెట్టండి అని చెప్పారు. వరుణాయిగత్తిలే శరీర సంబంధ నిబంధనమాగా వరుంబరి గ్రహణంగళ్ త్యాజ్యమన్నారు. ఎన్ని ఒక్కొక్క 10లోంచి ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేస్తున్నారండి ఊరికే పరిచయం చేయడానికి. ఇవన్నీ తిరువాయిమొഴി మొదటి పాసుర ఖండాలు అనమాట. ఎందులో ఏం చెప్పారు చెప్పేస్తున్నారు అనమాట. ఎందులో ఇక్కడ కొండపెండ వరుణాయకత్తిలే వరుణాయకమాయ్ అని ఒక 10 మొదలవుతుందండి, ఒక తిరువాయిమొഴి మొదలవుతుందండి. అందులో ఒకప్పుడు రాజ్యాన్ని వెళ్ళినటువంటి మహానుభావులందరూ కూడా శత్రురాజులు వచ్చి రాజ్యాన్ని తీసేసుకుంటే భిక్షులైపోయి అడవిలో తిరుగుతూ భిక్షాటన చేసుకోవడం కోసం ఒక కుండ పెంకుని తీర్చుకునేటువంటి స్థితి వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి చెప్పలేము ఏ రోజు ఏ క్షణంలో ఎలా మారిపోతుందో. అలాంటి వాడు కరుణాయుగమాయ్ ఒక నల్ల కుక్క తోక తొక్కేట. పాపం చేతిలో ఇంత అమ్మ ఎవరో తల్లి ఇంత ముద్ద పెట్టింది, ఆ ముద్ద పెట్టి ఆ పెంకుని తీసుకొస్తూ ఒక నల్ల కుక్క తోక తొక్కేటప్పటికే అన్నం కాస్త కింద పడిపోయింది, ఉన్న పెంకు కాస్త పగిలిపోయింది. అంతవరకు అతనికి బాధ కలగలేదు. అందరూ వచ్చి ఎందుకు కుక్క మరుగుతోంది అని దీపాలు తెచ్చి ఇలా పెట్టేసి అయ్యో ఒకప్పటి రాజుగారా అన్నారు. అది అనేటప్పటికీ
ఆయనకి ప్రాణాన్ని లాగేసినంత బాధ కలిగింది. ఎందువల్ల ఒకప్పుడు మహర్దశ అనుభవించినటువంటి వాడు ఇలా అయిపోయాడా అని లోకం అంతా జాలి పడుతుంటే చూడలేకపోవడం. అది కొంతమందికి సానుభూతి ఇష్టం ఉంటుంది లోకంలో. ఎంతసేపు అయ్యో ఇలా జరిగిందా, ఆహా ఇలా అయిందా అంటే అవును అవును నువ్వు ఆనందపడిపోతూ ఉంటారు. ఒక్కొక్కళ్ళకి ఆ సానుభూతి ఇష్టం ఉండదండి. అయితే ఏమైందిట అదే పోతుంది అని వాళ్ళకి వెళ్ళి సమాధానం చెప్తారు. అలాంటి వాళ్ళని కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. దానికి ఇక్కడ చెప్తారనమాట వేరే ఏమిటి అంటే కరుణాయుగమాయిలో ఆయన ఆ తిరువాయుమొழிలో అంతా కూడా ఈ ఐశ్వర్యాలు ఇవన్నీ శాశ్వతాలు కాదరా, ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయో మీరు బంగారాలకి మధ్యలో కూర్చున్నా సరే ఇది మనకి శాశ్వతం కాదు అని ఒక భావన మనసులో పెట్టుకుని ఉండండి చాలు అనేది వరుణాయకమాయిలో చెప్తారనమాట. అలాగే కొండ పెండేరిలే ఆ శరీర సంబంధ నిబంధనమాగ పరిగ్రహంగళ త్యాజ్యమన్నారు కొండ పెండేరిలే. కొండ పెండేరు మక్కళ్ళుతారు అని ఒక తిరువాయిమొഴి వస్తుందండి, ఆరోది అనుకుంటాను. అందులో ఈ భార్య ఈ పిల్లలు వీళ్ళందరూ రక్షిస్తారు అనుకోకండి. ఉన్నంత కాలం రైలు ఎక్కాం, ప్రయాణం చేస్తున్నాం, ఎవరి స్టేషన్ వస్తే వాళ్ళు దిగిపోతూ ఉంటారు, అంతే సంబంధం తప్ప శాశ్వతం కాదు. ఒక గజేంద్రుణ్ణి చూడండి, ఇంతమందిని ఇన్ని ఆడి ఏనుగులున్నా ఇవి నన్ను రక్షించకపోతాయా అని సంవత్సర కాలం పాటు ఆయన అంత యుద్ధం ఆ పరమాత్మని గురించి భావనలో చేస్తే ఎవరు రక్షించారు? వీళ్ళెవ్వరూ మనకి రక్షకులు కారు అన్న విషయం పూర్వజన్మ జ్ఞానం వల్ల కలిగింది గజేంద్రుడికి అంటారు. అలాగ మనం కూడా ఏమండి హాయిగా కుటుంబంలో ఉంటూ అందరూ ఉండగా ఇలాంటి భావాలు ఎలా అనుకుంటామండి అని అనుకోకండి. ఒక ఒక సత్యాన్ని ఎప్పుడు మనస్సు అంగీకరించేలా పెట్టుకోవాలి. ఏమిటి అంటే ఒక బాధ వచ్చింది, మనకి ప్రియాతి ప్రియమైన వాళ్ళకు ఒక బాధ వచ్చింది, మనం తీయగలుగుతున్నామా? మనకు ఒక బాధ వచ్చింది, మన్ని ప్రేమించేవారు తీయగలుగుతున్నారా? కాబట్టి ఎవరి బాధని ఎవరు భార్య గాని భర్త గాని కొండ పెండేరు మక్కడుతారు, పిల్లలు గాని వాళ్ళు గాని వీళ్ళు గాని ఎవరు తీయలేరు అనేటువంటిది ఆ పదిలో చెప్పారు. కొంచెం కొంచెం పరిచయం చేసేస్తున్నారు చూడండి తిరువాయిమొழிని. చూసారా ఈ సంబంధాలన్నీ ఇలా ఉంటాయి, చూసారా ఈ ఐశ్వర్యాలన్నీ ఇలా ఉంటాయి, ఇలా కొంచెం 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 కొంచెంగా గోరు ముద్దలు తినిపించినట్లుగా పరిచయం చేయడం అన్నమాట ఇది అనే పరమ పురుషార్థ లక్షణ మోక్షத்திலே அதிகரித்தவனுக்கு ஐங்கருவி கண்ண இம்மமாகையாலும் தெரிவரிதாயள விரந்தி இருந்ததேயாகிலும் பகவத் அனுபவத்தை பற்றி சித்திம்பமாகையாலும் ముముక్షువుకు ఇవై త్యాజ్యం ఎంగిరార్. ఏమండి ఐశ్వర్యము పురుషార్థము కైవల్యము ఇవన్నీ గొప్పవని చెప్తారు కదా, వీటన్నిటినీ వదిలిపెట్టమంటారేటండి అని అంటే నీకు మోక్షం కావాలి అని అనుకుంటే అక్కర్లేదు, సంసారంలోనే తిరుగుతాననుకుంటే అవే నమ్ముకో. మోక్షం వైపు వెళ్ళాలి అని నీకు గనక ఒక కోరికుంటే మనం ఒక ఎక్కడ ఎక్కాలో అది ఎక్కాలి కానీ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఏదో రైలు కనపడింది కదా అని ఎక్కేయలేం కదండి. మన్ని ఏది తీసుకెళ్తుందో ఆ దిశానిర్దేశం చేసేదాని యందు వెళ్ళినట్లుగా నువ్వు మోక్షగామివి కావాలి అని అనుకుంటే ఈ ఐశ్వర్యం ఉందే ఇది పంచేంద్రియాల చేత అనుభవింపబడేటువంటిది. అంటే మళ్ళీ ఇంద్రియ గ్రామం నిన్ను సంసారంలోకి లాగేస్తుంది కాబట్టి ఐశ్వర్యం వద్దన్నాం గాని ఐశ్వర్యం పాపిస్తుందని మేము అనడం లేదు. ఐశ్వర్యం నువ్వు లౌకిక సుఖాలు పొందడానికి కావాలి, కానీ దాన్నే నమ్ముకుంటే నువ్వు మళ్ళీ సంసారంలో కిందకి లాగబడతావు. అలాగే అది ఐహిక సుఖాలు ఇస్తుంది, పరలోక సుఖాలని ఇవ్వదు. కైవల్యం ఏమండి, కైవల్యం గొప్పది కదండి, గొప్పదే, కానీ కేవలం ఆత్మానందం 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 ఆ లోపల ఉన్న పరమాత్మ దాకా నువ్వు వెళ్ళలేకపోతున్నావు. కాబట్టి ఏదైనా ఒక స్టేషన్ వచ్చినప్పుడు ముందు స్టేషన్ లో దిగిపోతామండి అంటే నువ్వు వెళ్ళవలసిన లక్ష్యం వేరే, ఆ తర్వాత ఒకటి ఉంది, మోక్ష పురుషార్థము అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది. కాబట్టి కైవల్యంతో ఆగకూడదు. కాబట్టి ముముక్షువుకి ఇవన్నీ త్యాజ్యాలు, వదిలివేయవలసినవే అని చెప్పారనమాట. కాబట్టి త్యాజ్యం అన్నారు ఆగా త్యాజ్య వేషత్తయరుడి చేయరారు
అయితే వదిలిపెట్టాలంటున్నారండి. ఆ త్యాగం ఎలా ఉండాలి, మేము ఎలా వదిలిపెట్టాలి? త్యాగ ప్రకారం ఇరుక్కంబడి ఎన్నెల్ త్యాగం ఎలా ఉండాలి అని అంటే, త్యాగ్యమన్నాల్ విడుమత్తమయ్యన్రో, ఊరికే చేతిలో ఉన్నది అవతలకు విసిరేయడమేనా త్యాగం అంటే? కాదు. త్యాగ ప్రకారం ఇరుక్కంబడి అదే వేణుమో ఎన్నెల్ వేణుం. త్యాగం అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవాలండి. వేణుం తెలియాలి, తప్పదు. విషయంగళినెన్నం తాన్ కడక్కవర్తిక్కవో అన్రియే. అంటే త్యజించట గురించి ఎందుకండి తెలియాలి అంటే, శబ్దాది విషయాల నుంచి పారిపోవడం కాదు అని ఒక పెద్ద రహస్యాన్ని చెప్తున్నారు. చాలా పెద్ద రహస్యాన్ని చెప్తున్నారు. ఏమిటంటే, విషయంగళిలే నశిప్పత్తు వర్తిక్కవో ఎన్రాల్, అవన్నీ మన దగ్గరికి రాకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి. కాదు, இரண்டு மண்ணாது கடக்க వర్తిక్కవెందు నినైతాల్ లీలా విభూతి కవరిగే పోగ వేణం. అంటే ఈ విషయాలన్నిటినీ కూడా నశింపచేసి మేము మోక్షంకి వెళ్ళిపోవాలండి అంటే కాదు. అలా కాదు, లీలా విభూతిని విడిచిపెట్టడమేనండి మోక్షం అంటే? కాదు. అప్పుడు అలా చేస్తే నువ్వు భగవంతుడి యొక్క విభూతిని కాలదన్నినట్లు అవుతుంది. బాబాయ్ ఇలా చేస్తే అది తప్పంటారు, అలా చేస్తే ఇది తప్పంటారు. అసలు మేము ఎలా ఉండాలండి అని అంటే, నశిప్పవర్తిక్కువో ఎన్నాల్ భగవద్ విభూతియే అழிக்கை ఆవిడం ఇరండం వழிయ విషయ సన్నిధి నిండ్రం. ఈ రెండిటిని వదిలిపెట్టి వాటి మధ్యలో ఉండి వాటికి అంటకుండా ఉండాలి. అయ్య బాబా, ఎంత కష్టమవుతుందండి అది. హాయిగా కంటికి ముందు అందంగా ఏదో కనిపిస్తుంటే చూసేయాలనిపిస్తుంది వినపడుతుంటే. అందులో ఉండి ఇంద్రియాలని కూర్మోంగానీవ సర్వసత, తాబేలు ఎలాగైతే ఇంద్రియాలని అంతర్లీనముగా గమనము చేయించుకుంటుందో, అలా మన ఇంద్రియాలను పరమాత్మ వైపు దృష్టి పెట్టే ప్రయత్నం చేయాలి. నిర్మానుష్యమాన కాటిలే వర్తిత్తాలు. ఏమంటే మనుషులు లేని అడవుల్లోకి వెళ్ళి కూర్చోవాలండి మేము అయితే అంటే? సర్వత్రయం విట్టు కాటిలే ఇరుందా, ఏం లేదు నాయన. నీకు ఈ బుద్ధి పోనప్పుడు అడవిలో కూర్చున్నా అక్కడ అన్ని కనిపిస్తాయి నీకు. ఏవి కనిపిస్తాయండి? ఎలా ఉందండి? ఆది భరతనుక్కు మానిన్ పక్కలిలే సంగముండాయి జ్ఞానభ్రంశం పెరందదు. ఆది భరతుడు ఉన్నాడే, జడభరతుడు, వెళ్ళిపోయి అడవులోనే కూర్చున్నాడు. కానీ అక్కడ ఒక లేడీతో అనుబంధం ఏర్పడింది. ఆ లేడీ పిల్లని ఒళ్ళో పెట్టుకు జపం చేసుకోవడం మొదలెట్టాడు. అది కదులుతుంటే జపం డిస్టర్బ్ అయిపోయి దాన్ని ఒకసారి నెమరడం మొదలు పెట్టాడు. ఇలా చుట్టూ దాని తిరిగి దీని చుట్టూ తిరిగి 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 ప్రాణాలు దాన్ని చూస్తూ వదిలి వాడు లేడిగా పుట్టాడు. అటు అడవిలోకి వెళ్ళిపోతే ఏ లేడో కనిపిస్తుంది, ఏ జంతువో కనిపిస్తుంది. నువ్వు వెళ్ళవలసింది అడవికి కాదు. అంతేకాదు, పోనీ నీళ్లల్లో జపం చేసుకోమంటారండి. సౌబరి నీరుక్కుళ్ళే ముழுகி கிடக்கச்சேதே అంగ శిల మత్స్య సంచార తైకొండు విషయ ప్రవణ నానా. సౌబరి అనేటువంటి ఆయన గురించి మనం చెప్పుకున్నాం పూర్వం చాలా సార్లు. జలంలో నిలబడి తపస్సు చేస్తున్నాడు. చేస్తూ ఉంటే ఒక పెద్ద చేప, దాని ఆడు చేప, వాటికో కొన్ని వందల చేప పిల్లల సంసారం ఆయన చుట్టూ తిరగడం మొదలుపెట్టాయి. చూసి 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 అయ్యో నాకు కూడా భార్య ఉంటే బాగుండేది, నాకు పిల్లలుంటే బాగుండేది, ఏమిటి నీళ్లలో ఇలా పడి ఉన్నాను అని మళ్ళీ ఒక్కసారి దృష్టి సాంసారిక ఇచ్చయందు దాని యందు ప్రసరించింది. విషయ ప్రవణ నానాను విషయ ప్రవణుడైపోయాడు. ఆయన వెళ్ళాడు. ఆయన గొప్ప మహర్షి అండి, తపస్శాలండి, సిద్ధ సంపన్నుడండి. ఆయన ఒకనాడు నీళ్లలో ఇలాగా తపస్సు చేస్తుంటే ఆ చేప కుటుంబాన్ని చూసి నాకు కూడా ఒక కుటుంబం ఉంటే బాగుంటుంది అని ఒక కామోద్రేకం కలిగి యయాతి అనేటువంటి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి, మీరు నీకు చాలా మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళలో ఒక అమ్మాయిని నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయమన్నారు. అంటే ఈయన చూస్తే ఎలా వచ్చాడు, పెళ్లి కొడుకు గారి గెటప్, హాయిగా చక్కగా సూటు బూటు హ్యాటు అలా వేసి కడితే ఫోన్లే చూడ్డానికైనా బాగున్నాడు అనిపిస్తుంది. తపస్సు చేసుకుంటూ నీళ్లలోంచి గడ్డాలు మీసాలు పెంచేసుకుని కళ్ళు ఎక్కడైనా ఉన్నాయా లేదా నా జుట్టులోంచి కనపడుతూ భయంకరంగా వచ్చి మీ అమ్మాయిని ఇయ్యమంటే ఏ తండ్రి అయినా ఏమంటాడంటే, బాబాయ్ వీడెవడరా మనుష్య రూపంగా వచ్చిన జంతువు అని అనుకుంటాడు కదా. అందుకని ఆయన తెలివిగా ఏమన్నాడంటే, మా అమ్మాయిలు ఎవరైనా ఇష్టపడితే వాళ్ళని
వచ్చి చేస్తాను నేను. ఎలాగూ న్యాచురల్ గా కన్యా వరయతే రూపం కదండి, రూపం కావాలనుకుంటుంది కదా. వెంటనే ఈయన వెళ్ళాడు. వెళ్ళి వాళ్ళకి సౌందర్యమూర్తిగా తపోబలం చేత కనపడ్డాడు. కనపడేటప్పటికి అందరూ నిన్నే చేసుకుంటా ఉన్నారు. ఆ 50 మందిని ఈయనకే ఇచ్చి పెళ్లి చేసేసారు. 50 శరీరాలు దాల్చాడు సౌబరి. శరీరాలు దాల్చి వాళ్లతో సాంసారిక సుఖాల్ని అనుభవించాడు. అంటే చాలు అనేటువంటిది ఉండనటువంటి ఒక ప్రవృత్తి ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి మనం చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి అంటే, ఎక్కడ ఉన్నాము అన్నది కాదు, ఎలా ఉన్నాము అనేటువంటిది తెలుసుకోవాలి. అని అంటే ఇంద్రియాలని ఈ లోపలి వైపు మనము పంపించగలుగుతున్నామా లేదా. అది నీ ఇంట్లో 100 మంది మధ్యలో నువ్వు కూర్చున్నా చేయగలవు. అడవికి పోవలసినటువంటి అవసరం అనేటువంటిది లేదు. మనస్సుని లగ్నము చేయడము అనేటువంటిది అమ్మో చాలా కష్టం అండి. చంచలం మన కృష్ణ అన్నాడు కదా అర్జునుడు. అయ్యబాబో ఎంత కష్టమైంది చెప్తావు, మనస్సును కంట్రోల్ చేయమంటావు అంటే అభ్యాసం చేయవయ్యా. అభ్యాసేప్యసమర్థోసి. ఏమిటి అది కూడా చెయ్యలేవా? అది అంత ఈజీగా కృష్ణ పరమాత్మ కనిపించింది. మనస్సును కంట్రోల్ చేయడం ఎంత ఎంత కష్టమో మనందరికీ తెలుసు. ఒక్క నిమిషం దాన్ని మన అదుపులో పెట్టుకోవడం మనకి చేతయ్యే విషయం కాదు. అందువల్ల ఆగయ్యాలే త్యాగ ప్రకారం ఇవయ్యల్లా. కాబట్టి విడవడం అంటే అడవులకు వెళ్ళిపోవడమో, చెట్టుకి అటు ఇటు వేళ్లాడటమో ఇది కాదండి తపస్సు అంటే. అనాలే తావదెన్నెల్. మరైతే ఏంటండి అని అంటే చక్కటి స్టేట్మెంట్ అండి. నీరు నొమదెండ్రివై వేర్ముదల్ మాయత్తిరై சேர்மென் என்னோ தேகத்தில் ஆத்மபுத்தியையும் தேகானுபந்திகளான பதார்த்தங்களில் மமதா புத்தியைந்து విరగై త్యాగ ప్రకారమన్నో విరగోపదేశిస్తారు. చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు. మీరు మీది అనే ఆ మమకారాన్ని వదిలిపెట్టండి. ఆయన మనకి చెప్తున్నారు కాబట్టి మీరు మీది అన్నారు. ఓహో ఇది చాలా బాగుంది, అందరికీ చెప్పే పాఠం కావాలి కాబట్టి మీరు వదిలిపెట్టండి, నేను మాత్రం పట్టుకుంటాను అని అర్థం కాదండి. అక్కడ నమ్మాళ్ళ వారిని చెప్తున్నారు కాబట్టి మీరు విడిచిపెట్టండి అన్నారు. మనం అనుకునేటప్పుడు నేను నాది అనేదాన్ని వదిలిపెట్టాలి. అందులో ఉండేటువంటి చమత్కారం అదనమాట. త్యాగ ప్రకారం ఎన్న పిరర్కోపదేశిస్తారు. యానే ఎన్నై అరియలాదే యానే ఎన్నదే ఎన్నరిందే ఎన్ను తాము మనసందిస్తారు. అంతేకాకుండా ఆయన కూడా యానే ఎన్నై అరియలాదే యానే ఎన్నదే ఎన్నెరిందే అనే తిరువాయిమలిలో 2వ పదిలో వస్తుందండి. అది ఏంటంటే నా యొక్క అవస్థని నేనే తెలుసుకోలేను. ఏం తెలుసుకుంటాం మనం, రోజులు ఏదో వెళ్ళిపోతున్నాయి కానీ నేనెవరు అని ప్రశ్న వేసుకుంటే సమాధానం మనకు దొరుకుతుంది. ఏంటి నేనెవరు అంత తేలిగ్గా దొరుకుతుంది. అర్ధపంచక జ్ఞానం అండి మనం తెలుసుకోమన్నారు అని. ఇంకా పరమాత్మ ఎవరు అని అడిగితే ఇలా ఉంటాట అలా ఉంటాట అలా ఉంటాట అని ఎలా ఉంటుందో. నేనెవరు అంటే అనాది కాలంగా ఇలాగా సంసారంలో పరిభ్రమిస్తూ వస్తున్న నేను అన్నంత అర్థాన్ని మనం అక్కడ అప్లికేషన్, నాలెడ్జి ఉండాలి, నాలెడ్జికి అప్లికేషన్ కూడా ఉండాలి. ఇవి రెండు కలిస్తే తప్ప నేను నాది అనేటువంటిది పోదు. గృహం తపోవనం ఎన్నో ఒక మంచి మాట ఉంది చూడండి. నివృత్తరాగస్య గృహం తపోవనం. అది అండర్లైన్ చేసుకోండి. మీకు రాగము గనకపోతే మీ ఇల్లే మీకు తపోవనము అవుతుంది. ఇది ఒక కాగితం మీద రాసుకుని సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించి పెట్టుకోవలసినటువంటి స్టేట్మెంట్. ఏంటంటే మనస్సు నీ అధీనంలో ఉంటే నువ్వు ఎక్కడుంటే అక్కడే అది తపోవనం అవుతుంది. ఆ మనస్సు నీ అధీనంలో లేనప్పుడు నువ్వేమీ చెయ్యలేవు అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఎండ్రు నివృత్తరాగనా ఇరుక్కుం అవనుక్కు తానిరుంద దేశమే తపస్సుకే కాంత స్థలమన్నదా ఇత్తు. వాడు గనక అలా అనుకుంటే వాడు ఎక్కడుంటే ఆ ప్రదేశమే అది ఏకాంతంగా అయిపోతుంది. ఏకాంతము అనేటువంటిది మనస్సును బట్టి ఉంటుంది కానీ ఇంటిని బట్టి ఉండదు. ఓ 1000 మంది నీ చుట్టూ చేరిన ఇదే తపోభంగము అనే మాట అనమాట. తపస్సు చేసుకుంటుంటే రంబాదులు వెళ్ళారు, డాన్సులు చేశారు, నృత్య గీత వాయిద్యాలు వినిపించారు. ఇవన్నీ జరిగింది అంటే ఏమిటనమాట, ఇంద్రియాలు బయటకే ప్రసరిస్తున్నాయి.
ఇంద్రియాలని అంతర్ముఖీనం చేసుకోవడమే తపస్సు. తపస్సు అంటే అంతకంటే ఏమీ లేదు. ఇప్పటి యంగే కణోమెన్నెల్ ఏమండి, కండోమెన్నెల్ ఎక్కడైనా ఇలా చూస్తామండి? ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా జరిగిందా అండి? ఎందుకు జరగలేదు? ఉదాహరణలు చూడండి. శ్రీ జనకరాజన్ పక్కలిలం, శ్రీ కులశేఖర పెరుమాళ్ పక్కలిలం కండు కొಳ್వదు. 2 ఉదాహరణలు ఇచ్చారండి. ఒకటి జనకరాజు. జనకరాజు ఈయన ఉపనిషత్తులు ఇవన్నీ చాలా అద్భుతంగా నేర్చుకున్నటువంటి కర్మిష్టి. కర్మణైవ హి సంసిద్ధిం ఆస్తికాహ జనకాదయ. భగవద్గీత కర్మానుష్ఠానం చేతనే మోక్షాన్ని పొందాడు ఆయన. ఆయన వచ్చేదాకా గురువు గారు పాఠం చెప్పకుండా ఆగేవారట. ఆగితే మన బుద్ధి ఇంతింతే ఉంటుంది కదండి. అవును, రాజుగారు కదా, అందువల్ల ఆయన వస్తే గాని పాఠం చెప్పరు, ఆయన రాజవంశం వాళ్ళు కాబట్టి అని ఇలా గుణగుణం అంటూ ఉండేవారట విద్యార్థులందరూ కూడా. అప్పుడు ఒక రోజు నా గురువు గారు పరీక్ష పెట్టారట. క్లాస్ అవుతూ ఉండగా ఒక 2 పరుగులెట్టుకు వచ్చి, మీరు ఆరేసుకున్నటువంటి బట్టలన్నీ కూడా మండిపోతున్నాయి అన్నట్టు. ఇంకా గురువు గారు లేదు, చెప్పడం లేదు, క్లాసు తరగతి ఏదీ లేదు. ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నట్టు పారిపోయారు. ఏమిటండి అక్కడ మండిపోతున్న ఆస్తి? కౌపీనాలు, పంచులు. పోనీ ఏదైనా పెద్ద ఆస్తి అంటే ఏం కాదు. వాటి కోసం వెళ్ళిపోయి, ఇదిగో ఇది నీ వల్లే వచ్చిందని ఆ విచిత్ర రామాయణాల వాటిలో చెప్తారు. కలశాలు ఉంటాయి, చెంబులకి కండువాలు చుట్టేసి రయ్యమని తిప్పేస్తూ ఒకళ్ళనొకళ్ళు కొట్టుకుని యుద్ధం చేసుకున్నారట. అది తగిలితే ఏమవుతుంది అంటే అంత తీవ్రత. ఏం జరిగింది ఇంతకీ? ఏమీ జరగలేదు అక్కడ. గురువు గారు కల్పించినటువంటి మాయ. అదే ఒక రోజున మహారాజా మిథిలా నగరం కాలిపోతోంది అని చెప్పారట ఒకళ్ళు వచ్చి జనక మహారాజుకి. ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాను, ఎంత జ్ఞానం చూడండి. అరే నేను ఈ తరగతిలో ఉన్నాను, వీళ్ళకి చెప్పాలి, పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, ఏమీ లేవు. వాళ్ళు పరుగులెట్టేశారు. ఈయన గురువు గారి వైపు చూసి గురువు గారికి నమస్కారం పెట్టి, మిథిలాయాం ప్రదీప్తాయాం నమే కించిత్ ప్రదహ్యతే. మిథిలా నగరం కదా దగ్ధమైపోతుంది, నాకేమిటి దానివల్ల? ఈ ఆత్మలాగే ఉంది కదా అన్నట్టండి ఆయన. అలా అన్నవాళ్ళు ఉంటారా అంటే జనక మహారాజుని స్పష్టంగా చూపించారు. అందుకనే విదేహ రాజులు, ఆ రాజ్యం పేరు విదేహ అంటారు. అంటే దేహాత్మ భ్రాంతి లేదు. ఆత్మ అనేటువంటిది ఎప్పుడు కాలబడేది మిథిల. ఇంత జ్ఞానాన్ని ఆయన ఆ టైంలో అప్లై చేయగలగడం సాధ్యమా? అయ్యో రాజ్యం కాలిపోతుందని ఆయన కూడా పరిగెట్టుకు వెళ్ళాలి కదా, కానీ ఆయన పరుగు పెట్టుకుని వెళ్ళలేదు. నమే కించిత్, నాకు ఏది కూడా ప్రదగ్యతే, కారణం లేదు, శాశ్వతం కాదు ఏవి, అంతలా కూర్చున్నారండి ఆయన. బాబాయ్ ఎలా ఉన్నారో తలుచుకుంటేనే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది అనమాట. అలాగే జనకరాజన్ పక్కలిలం, జనక చక్రవర్తి అరణ్యాలకి వెళ్ళక్కర్లేదండి. ఆయన చెప్పాడు జనకుని యొక్క కర్మ విధానంలో, కర్మణైవ సంసిద్ధిం ఆశ్రితా జనకాదయ. మీ కర్మానుష్ఠానాన్ని మీరు తప్పకుండా చెయ్యండి. సాధారణంగా కర్మ జ్ఞానము అనేవి 2 ఉన్న చోట కొంచెం జ్ఞానం కలగగానే కర్మను వదిలేస్తారు. మనకు అన్నీ తెలుసు కదా, ఇది చెయ్యక్కర్లేదులే అనుకుంటారు. ఆచరణే. భగవద్ రామానుజుల వారు 120వ సంవత్సరంలో కూడా సూర్య భగవాను దర్శించి సంధ్యావందనం చెయ్యాలి అంటే మనకి నిజంగా అపర రామానుజులేమో అలా అనిపిస్తుంది. గోపాలాచార్య స్వామి వారిని నడవలేరు స్వామి, సూర్యుడు దాకా తీసుకువెళ్ళడం ఎందుకు అని అంటే, ఈ కాళ్ళలో శక్తి ఉన్నంత వరకు నేను ఆ కర్మానుష్ఠానం చేయవలసినదే. ఎంత వాళ్ళండి కర్మిష్ఠులు అంటే, నాకేదో తెలిసింది కాబట్టి ఇవన్నీ నేను చేయక్కర్లేదు, ఇది మనం అనుకునేటువంటి మాట. కానీ వాళ్ళదా కాదు, ఎన్ని తెలిసినా చేయాల్సినవన్నీ చేసి తీరవలసినదే. కర్మ అనే దాన్ని ఎప్పుడు వదిలిపెట్టకూడదు. ఏదో భగవద్గీతకు అర్థం చెప్తూ సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అని ఒక మాట ఉంది కదండి. అన్ని ధర్మాలు వదిలిపెట్టాయంటే అమ్మయ్య హాయిగా ఉంది భగవద్గీత, ఈ శ్లోకం ఒకటి చదువుకుంటే చాలు అన్ని వదిలిపెట్టేయమన్నారు. అక్కడతో ఆక్కండి, మామేకం శరణం వ్రజ,
నన్ను ఒక్కడిని నమ్ముకోవడం కూడా కావాలి. కాలు తీసేస్తే చాలదండి, అది ఎక్కడో ఒక చోట వెయ్యాలి, లేకపోతే దేహం నిలబడదు. అందువల్ల కర్మానుష్ఠానం వదిలిపెట్టం కాదు, నువ్వు చేయవలసినటువంటి కర్తవ్యం కూడా చేసి తీరాలి అని చెప్పేటువంటిది జనక మహారాజం పక్కలిలం, కులశేఖర పెరుమాళ్ పక్కలిలం. వీళ్ళని తీసుకొచ్చారండి కులశేఖరులను. ఎంత వైరాగ్య సంపన్నులైనటువంటి మహానుభావులు పెరుమాళ్ తిరుమజి. అంత రాజ్యాలు అనుభవిస్తూ, ఇందాక మనం చెప్పుకున్న పాయింట్, అంత రాజ్యాలు అనుభవిస్తూ, నాయన ఏడుకొండలవాడ ఏదేను ఆవేనే, నీ కొండ మీద ఒక చిన్న చేపనైనా చాలు, ఆ చెరువులో ఒక చిన్న పువ్వునైనా చాలు, నువ్వు భక్తులు నడిచే దారి మెట్టునైనా చాలు, ఒక స్తంభాన్నైనా చాలు, ఒక శంపకం, ఒక పొగడ లేకపోతే సంపంగి వృక్షం అయినా చాలు. ఇవన్నీ అక్కర్లేదు. పడియాయి కిడందు ఉన్ పవళ్వాయి కాన్పేనే, ఒక గడపలా పడింది నీ అందమైనటువంటి మందహాస భరితమైనటువంటి ముఖ సౌందర్యాన్ని వీక్షిస్తూ ఉంటే చాలు అనుకున్నటువంటి మహారాజు అయి, కులశేఖర పెరుమాళ్ళు మహారాజు అయి ఉండి ఇంతటి వైరాగ్యాన్ని అలవర్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు అని. ఆయన రచించినటువంటిది పెరుమాళ్ తిరుమలి సంప్రదాయ గ్రంథం ముకుందమాల. అసలు జీవితం ఒక ఆచరణ, మన జీవితాలు ఎలా నడవాలి అంటే ముకుందమాలలాగా దాన్ని జీవితంలో అన్వయింప చేసుకోవాలి. ఏమి వేదాంతం చెప్పారండి, యద్యద్భవ్యం భవతు భగవన్ పూర్వ కర్మానురూపం. ఆహా, ఏతత్ ప్రాధ్యం బహుమతం జన్మ జన్మాంతరేపి త్వత్పాదాంభోరుహ యుగగత నిశ్చలా భక్తిరస్తు. అసలు మకుటాయమానమైనటువంటి శ్లోకం ముకుందమాలలో. యద్యద్భవ్యం భవతు భగవన్ పూర్వ కర్మానురూపం. ఏది ఎలా జరగాలో నా కర్మను అనుసరించి అది అలా నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఈ స్థిత ప్రజ్ఞత్వం రావాలి అని ముకుందమాలలో చెప్పారు. అన్ని గ్రంథాలు చెప్పారు, ముకుందమాల మరి పరిణతి, భక్తి పరాకాష్ట అన్నమాట. ఆయన ఆ జ్ఞాన భక్తులు అటువంటిది. వారు ఆ భగవత్ శేష పర్యంతం భక్తిని చూపించినటువంటి వాళ్ళు కాబట్టే కదా ఆయన ఊరు వెళ్తానన్నప్పుడల్లా భాగవతోత్తములు తీసుకుని వచ్చి ఆ ప్రయాణం ఆపించేవారు మంత్రుల్లోనే. ఆయన వైభవాన్ని మనం చెప్పుకున్నాం. విరామానుజనోత్తందారి సందర్భంలో ఆయన యొక్క వైభవాన్ని చెప్పుకున్నప్పుడు చాలా వివరంగా చెప్పుకున్నాం. ఇవన్నీ కూడా రోజు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలని గుష్యతేయస్య నగరే రంగయాత్ర దినే దినే తమహంసర్ సావందే రాజాన్నం కులశేఖరం. చాలా మంది తెలియక రాజానాం అంటుంటారు, నాం కాదు, రాజానం కులశేఖరం. రోజు వెళ్ళిపోవాలనే రంగయాత్ర. పాపం వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి వెళ్ళాలంటే వెళ్ళనివ్వరే మంత్రులు, రాజ్యభారాలన్నిటినీ నెత్తి మీద. పైగా ఆయనకు ఒక్కరూ వెళ్ళాలని లేదు, అలా అంటే ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయేవారు. ఎస్య నగరే వీళ్ళందరినీ మూట కట్టుకుపోవాలి, వాళ్ళందరినీ తీసుకువెళ్ళాలి అనేటువంటి ఆ భావం వచ్చేటప్పటికి ఆ రంగయాత్ర అసలు అయ్యేదే కాదు అని. మరి వీళ్ళిద్దరూ కూడా సంసారంలో ఉంటూనే రాజ్యభోగాలు అనుభవిస్తూనే వాటిని తృణప్రాయంగా ఎంచి ఆ త్యాగము అనే దానికి నిర్వచనము చెప్పేటువంటి వారుగా జనకరాజ సంబంధ పక్కలిలం, కులశేఖర పెరుమాళ్ పక్కలిలం కండు కళ్ళు వధువాగయ్యాలే బుద్ధి త్యాగమే త్యాగం ఎన్నపడి. ఇదే ఈ లైన్ అండర్ చేసుకోండి. బుద్ధి త్యాగమే త్యాగం. దాని యందు మనకి ఉన్న సంసక్త బుద్ధి అనే దాన్ని త్యాగము చేయడమే నిజమైనటువంటి త్యాగము అనేటువంటి దాన్ని ఇవాళ మనం ఈ పాసరాల్లో శ్రీయపతిలో ఇంతవరకు చెప్పుకోగలిగాం. మిగిలిన దాన్ని మొదటి శ్రీయపతిని 3 వంతులు రేపు పూర్తి చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. చాలా అద్భుతమైనటువంటి శ్రీయపతి. మీలో చాలా మంది నోట్సులు రాసుకుంటున్నారు. ఊరికే అసలు ఈ మొదలు శ్రీయపతిలో ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఏవి డీటెయిల్స్ అక్కర్లా. అర్ధపంచకం చెప్పారు, దయమంత్రాన్ని చెప్పారు. ఇలాగ మనం చెప్పుకున్నప్పుడు మొట్టమొదటి అసలు దర్శనాల వివరాలు చెప్పారు. వాటన్నిటికంటే రామానుజ దర్శనం ఎంత గొప్పదని చెప్పారు. ఇలాంటి అభ్యాసాలు అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. మొదలు శ్రీయపతిలో
తిరువాయిమొഴి వైశిష్ట్యం అంతా చెప్పబడింది. అందువల్ల ఆ లోపలికి ప్రవేశించేటప్పుడు ఇంత గొప్పదాని ఎన్ని పాసుర ఖండాలు ఇచ్చేశారండి. ఈ 5 అర్ధపంచక జ్ఞానానికి చెప్పి ఓం నమో నారాయణాయ అనే మంత్రాన్ని చెప్పడానికి ఎన్ని పాసుర ఖండాలను మనకి ఇచ్చేశారు. కాబట్టి ముదల్ శ్రీయప్పతిలో ఉన్నటువంటి విషయములు ఏమిటి సరదాగా మీలో మీరు రాసుకోండి. ఎప్పుడైనా ఏనమ్మాళ్ళ వారి తిరునక్షత్రం అప్పుడు 10 నిమిషాలు ఒక్కొక్కళ్ళ చేత రామకృష్ణ గారు మాట్లాడించే ప్రయత్నాన్ని అభ్యాసంగా చేద్దాం అనుకుందాం. అలాగా కొంచెం కొంచెం అన్నమాట. దేవేశం కోలనాథం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగి పట్టార కౌచ గోవిందం కోరనాథేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలా ద్రవ్యామనార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాథాన్ திரு அருண்மான் சேனை முதலி சடகோபன் நாதமுனி சீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரன் குருவை பிறார்க்கு அம்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்பட்டர் வேதாந்த முனே திரு கண்ணர்க்கும் உடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடு அளித்தேற்க எந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர் திருவடியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னுள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்யதாசசுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దేభక్త్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం వారి తిరువాய்மொழி பிள்ளை மாதக வாழ்வானும் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாநிலத்தோர் தேரும் வழிவுரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட ரகசிய ஜாதம் శ్రీ గౌతమాన్వయజమాశ్రిత భాగదేయం గోపాలదేశకమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడయవర్గమహం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి దీప్తయే. ఓం నమో నారాయణాయ నమః. జై శ్రీ